Dear fifth children, welcome back. This is your second link, continuation of the story Earth, the desolated planet, desolated home. Okay, in that we already discussed part A. First topic, choose the correct answer. First one, life found on other planet is called alien. Alien is the first one answer. Some people believe that there might be life on dash planet, Mars planet. Third one, I don't live on moon, but I live in Earth. Where do you live? Earth. Fourth one, the person who travels to space is an space ku travel pandra person ka peru astronaut. 4. Fifth one, the scientific observer of the celestial bodies is astronomer. Astronomer. This is fifth. So your homework will be, you will be writing the question with correct answer. Okay. Second one, fill in the blanks. First one, the man எதை destroy பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்டோரியில்? Earth. EARTH. Second one, in the earth we get water from earthல water எங்கிருந்து கிடைக்குது? Rain மூலியமா கிடைக்குது. We get water from rain. Third one, in Mars dash days make a year. Marsல எவ்வளோ டேஸ் சேர்ந்தா 1 year? 687 days. Fourth one, you don't need dash and dash in earth. earthல இருக்கும் போது என்னென்ன தேவையில்லை? ஸ்பேஸ் சூட் அண்ட் SPACESUIT ஸ்பேஸ் சூட் அண்ட் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் OXYGEN ஆக்சிஜன் cylinder CYLINDER oxygen cylinder. Fifth one, fruits, vegetables and water in Mars are not real. அதெல்லாம் real கிடையாது. earthல இருக்க மாதிரி it is not the same. You should also write the question answers. I'll discuss this now. Dear children, write this in your rough note and then copy it in your fair note when you get the notes. Okay, இப்போ நோட்ஸ் இல்லாதனால நீங்கள் ரஃப் நோட்டில் இதில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஃபேர் நோட் வாங்கினதுக்கப்புறமா இது காப்பி பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் 1, எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஸ்பேஸ். ப்ரோஸ், எர்த் த டெசோலேட்டட் ஹோம். டைட்டில் அப்படின்னு போட்டு எர்த் த டெசோலேட்டட் ஹோம். செகண்ட் ஒன், தீம், லைஃப் இன் மார்ஸ். Third one, characters, Arivamadi and her grandpa. Fourth one, moral. What is the moral of the story? இதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? We have to protect and preserve, பாதுகாக்கணும், our mother earth from pollution and destruction. பொல்யூஷன்லேருந்தும் டிஸ்ட்ரக்ஷன்னா டேமேஜ் ஆகிறதுலேருந்தும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். செட்டிங்ஸ்னால் அதோட மீனிங் எழுதிக்கோங்க. சரௌண்டிங்ஸ் வேர் அன் ஈவெண்ட் ஆர் ஸ்டோரி டேக்ஸ் பிளேஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், சூஸ் அப்படின்னு போட்டு இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அ டே இன் மார்ஸ் இஸ் கால்ட் சோல். இப்படி தான் கண்ணா உங்களோட புக்கில், நியூ புக்கில் இந்த மாதிரி தான் சூஸ் இருக்கும். ஸோ ரைட் இன் யோர் ரஃப் நோட். ஓகே, அ டே இன் மார்ஸ் இஸ் கால்ட், மார்ஸில் ஒரு டேவை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? சோல்னு சொல்லுவாங்க, SOL. Second question, dash is called the red planet. Red planet ன்னு எதை சொல்லுவோம்? Mars, MARS, Mars. Third one, our planet is called the dash, Earth. Fourth one, we get water from burning. வாட்டர் நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது? எதை பர்ன் பண்ணால் கிடைக்கும் மார்ஸ் பிளானட்டில்? ஃபியூவல்ஸ், FUELS. Fifth one, the dash are trying to terraform Mars. மார்ஸை டெரஃபார்ம் பண்ணுறது யார்? சயின்டிஸ்ட், SCIENTISTS, சயின்டிஸ்ட். சிக்ஸ்த் ஒன், த பர்சன் ஹூ ட்ராவல்ஸ் டு ஸ்பேஸ் இஸ் ஸ்பேஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுறவங்க பேர் ஆஸ்ட்ரோனட்.
Seventh one, the scientific observer of the celestial bodies. Celestial bodies na space la universe la irukra all the heavenly bodies or the things present in the space is called celestial bodies. Celestial bodies பற்றி லேர்ன் பண்ணுறவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறவங்க சயின்டிஃபிக் அப்சர்வருக்கு பேர் என்ன? ஆஸ்ட்ரானமர். நெக்ஸ்ட் Phillips. First one, man destroyed earth. ஏற்கனவே பார்த்தது தான். Second one, in earth we get water from rain. இதுவும் உங்களோட ரஃப் நோட் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. Later copy it in your fat note. Third one, in Mars dash earth days make a year. எவ்வளோ earth days வேணும்? 687 earth days. Fourth one, you don't need என்னென்ன தேவையில்ல earthல live பண்ணுறதுக்கு? ஸ்பேஸ் சூட்டும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரும். Fifth one, ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸ் வாட்டர். மாஸ்லலாம் எப்படி இல்லை? ரியலாக இல்லை. இட்ஸ் நாட் ரியல். REAL, ரியல். Answer the following question. Question answers you should write in your rough note. What is the setting of the story? Setting na எங்கே நடக்குது? The story takes place in the planet Mars. அப்படின்னும் எழுதலாம். இல்லைனா life in Mars is the setting of the story அப்படின்னும் எழுதலாம். Second question, name the vegetables harvested in the vegetation hab. Vegetation habல என்னென்ன vegetables harvest பண்ணாங்க? Carrotsum, cropsum. Carrots and crops are harvested in the vegetation hab. Third one, what is a soul? How many souls make a year? சோல்னா என்ன? சோல்னா மார்ஸில் 1 டே, 1 மார்ஷியன் டே இல்லைனா 1 மார்ஷியன் சோலார் டே. அ சோல் இஸ் அ மார்ஷியன் சோலார் டே. எவ்வளோ சோல்ஸ் சேர்ந்தா ஒரு இயர் கிடைக்கும்? 668 souls make a year in planet Mars. Planet Marsல 668 souls சேர்ந்தாதான் 1 year. How is water produced in Mars? Water is produced in Mars by burning fuels. FUELS, fuels. In this fifth one paranga, in the story, what happened to the earth? In the story la earth kenna aachu? Starting la irukum. In the story, the earth was destroyed by the humans. Yaru destroy panna? Humans. Nammalanna. Sixth one, what should we do to save the earth? நம்ம என்ன பண்ணால் earth சேவ் பண்ணலாம்? You can think of your own and come up with your own answer. நீங்களே ஓனாக இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணால் earth சேவ் பண்ண முடியும்? To save our earth, we should not pollute the air, water and land. We should stop using lots of chemical fertilizers. Okay? Or we should not throw any garbages. We should avoid using vehicles. அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எழுதலாம். So your homework will be, you will be writing choose, Phillips, question answers. நான் என்னெல்லாம் Phillips question answers chooseலாம் காமிச்சனும் அதெல்லாம் ரைட் பண்ணுவீங்க. ப்ளஸ் த புக் ஒர்க். புக் இல்லாதவங்க ஆன்சர்ஸ் மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ரஃப் நோட்டில். Let us build. Hi friends, let us build na it is a small vocabulary. Vocabulary na new words learn பண்றதுக்கான exercise. Hi friends, இங்க படிக்கிறேன் இந்த pink color box குள்ள. Hi friends, we will show you a magic. When we combine these two words, we will get a new word with different meaning. So இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்க? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை தான் சொல்கிறாங்க. நான் ஒரு மேஜிக் காமிக்க போகிறேன். இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸையும் டூ வேர்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணால் we get a new word. ஸோ என்ன வேர்ட்? வாட் இஸ் திஸ் பிக்சர்? சன். இங்கே என்ன பிக்சர்? ஃப்ளவர். ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணால் ப்ளஸ் சைன் யூஸ் பண்ணி we get sunflower. So these words are called compound words. இந்த மாதிரி two words join பண்ணா ஒரு new word கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் compound word. So what is given here? Light, house. Light plus house gives
lighthouse. Gap illama without any space you have to write. Mail plus box, mailbox. Likewise, இந்த மாதிரி ரெண்டு நியூ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் ஒரு நியூ வேர்ட் கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் தான் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் த வேர்ட், வாட் இஸ் த பிக்சர்? வாட்ச். வாட்ச், இவங்க மேன், வாட்ச்மேன். இது ரெயின் ப்ளஸ் போ, BOW, போ, ரெயின்போ. ஜாயின் பண்ணி எழுதணும் வித்தவுட் எனி கேப். இது ஸ்டார், அப்புறம் இது ஃபிஷ், ஸ்டார் ஃபிஷ். இது ஃபுட், இது பால், ஃபுட்பால், FOOT, ஃபுட்பால், FOOT, ஃபுட்பால் அப்படி எழுதணும். ஓகே, நீங்கள் இந்த ஒன்னு போட்டு வாட்ச்மேன், ஸ்டார் ஃபிஷ் அந்த மாதிரி ரைட் பண்ணுறீங்க உங்கள் ரஃப் நோட்டில். B, யூஸ் த க்ளூஸ் டு கம்ப்ளீட் த காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். இந்த க்ளூ வச்சு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் எழுதுறீங்க. நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்க? நியூஸ் ப்ளஸ் பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னு உங்கள் நோட்டில் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் ஒன், வீல் ப்ளஸ், வீல் கூட என்ன இருக்குது? இது பேர் என்ன? சேர். வீல் ப்ளஸ் சேர், வீல் சேர். பேஸ்கெட் ப்ளஸ், நான் பிக்சரில் இருக்குது, ஈஸியாக இருக்குது, அதனால் நான் சொல்ல மாட்டேன். யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஒன். சி, மேட்ச். மேட்சின் மட்டும் போட்டுட்டு you write only the answer. One in போட்டுட்டு ஆன்சர் மட்டும் ரைட் பண்ணுங்கள். ஸோ கேன் வி ஃபைண்ட் நவ்? பாருங்கள், இது ஹேண்ட். ஹேண்ட் கூட என்ன ரிங் வருமா? ஹேண்ட் ரிங் வருமா? வராது. ஹேண்ட் ஃபிஷ் வருமா? வராது. ஹேண்ட் பேக் வருமா? வரும். ஹேண்ட் பேக். ஸோ இங்கே என்ன எழுதுறீங்க? ஹேண்ட் பேக், HANDBAG, ஹேண்ட் பேக் அப்படின்னு எழுதுறீங்க. இங்கே இயர், இயர் ரிங் வருமா? காதில் போடுற ரிங்குக்கு பேர் earring, EARRING. ஜாயின் பண்ணி எழுதணும் வித்தவுட் எனி ஸ்பேஸ். தேர்ட் ஒன், இது பேர் என்ன? ட்ராகன். அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது? ஃப்ளை, ட்ராகன் ஃப்ளை, DRAGON, ட்ராகன், FLY, ட்ராகன் ஃப்ளை. இது என்ன? ஜெல்லி, சாப்பிடுவோம்ல ஜெல்லி. இது ஃபிஷ், ஜெல்லி ஃபிஷ், GELLYFISH. In your note, you can write only the answers. Rough note la, since you don't have book. D topic in போட்டு draw and write your own compound word. Any one compound word நீங்கள் draw பண்ணி write பண்ணலாம். Example நான் சும்மா சொல்கிறேன். Sunrise, silkworm, silk ஒன்று draw பண்ணி worm ஒன்று draw பண்ணுங்க. Butter, milk, flower pot, tree house, honey bee, keypad, ஸ்ட்ராபெரி, போட் ஹவுஸ், விண்ட்மில். இவ்வளோ வேர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் நான் சொல்லாத வேர்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணி ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ட்ரா பண்ணி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நீங்கள் எப்படி எழுதணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ளார் பாட் அப்படி வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ஃப்ளார் தனியாக வரைக்கணும், பாட்டு தனியாக வரையணும், கீழே ஃப்ளார் பாட்டுன்னு எழுதணும். E topic in போட்டு write only the answer. Connect the compound words to create a new word. Compound words connect பண்ணி ஒரு new word create பண்ணும். For example, cup, ball வருமா? No. So cup, board, இதுதான் correct answer. So cupboard is the answer. Likewise, you should find out for this and this one. Okay, you have to do it as a homework. So that's all for today's class. So என்னென்னலாம் ரைட் பண்ணுவீங்க? இந்த புக் எக்ஸசைஸில் ஒன்லி ஆன்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு போட்டு ஏன்னு போட்டு 1 2 3 4, பின்னு போட்டு 1 2 3. இங்கே பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்ப்பா, இங்கே 3 தான் வரும். ஓகே, சின்னு போட்டு மேட்ச் பண்ணி பிக்சர் ட்ரா பண்ணி மேட்ச் பண்ணி ரைட் த கரெக்ட் ஆன்சர். Dன்னு போட்டு you should draw and write any one compound word. Eன்னு போட்டு only answer. 1 2 3 4ன்னு போட்டு only answers. So that's all for today's class, and also you'll be writing the subject note. Okay, thank you, have a great day.